पहला गवर्नर साहब ने जी स्टेटमेंट दी है वो करो जरा प्ले। मेरी सरकार नहीं था, जब मैंने उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, जो सेशन के दौरान जो अभिभाषण जो होता है उसमें माय गवर्नमेंट नहीं बोला था गवर्नर साहब ने। जब हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने जाकर कहा कि माय गवर्नमेंट से शुरू किया। बिल्कुल भी यदि ऐसा होता है तो मैं इतना भूलता नहीं हूँ, मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है। एक की कह रहे गवर्नर साहब, किसी पत्रकार दोस्त ने उन्होंने पूछा कि पिछले विधान सभा सैशन के दौरान तुसी अपना जिहड़ा संबोधन किया है, गवर्नर एड्रैस जिहड़ा किया है, उहदे तुसी माई गवर्नमेंट नहीं बोलिया। कहते नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तो बोला। मतलब गवर्नर साहब किस तरीके नाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए किस तरीके ना झूठ बोल सकते आ, ओदा ये एविडेंस है कि मैंने तो ऐसा कहीं बोला ही नहीं है। तो जो इन्होंने विधान सभा च बोलिया वो भी जरा सुनवाओ जरा। My government is going to successfully day of the first session first year in of the 16th पंजाब विधान सभा। सुनने वाली गल है, गवर्नर और विरोधी धिरां मिलकर किस तरह साजिशां कर रही हैं। With the cooperation of all of you, my government is going to successfully complete its first year in the coming days. During this journey, गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच माई गवर्नमेंट तो शुरू की, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा उन्होंने डिक्टेट कर रहा LOP कि तुसी माई गवर्नमेंट ना बोलो। हुण गवर्नर साहब की कह रहे हैं ये भी सुन लो। इस टाइम प्रताप बाजवा जिहड़े आ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, गवर्नर पंजाब नूं डिक्टेट कर रहे हैं कि माई गवर्नमेंट शब्द यूज ना करो, तुसी सिर्फ गवर्नमेंट बोलना है। और एक किस तरह वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एग्रीड। controversy. Wherever I am anyway, my name is wherever I utter my. no, but there should be I should agreed, agreed. say that I should not utter my government. There should be no controversy. This is the best. Wherever I am anyway, if my name is wherever I utter my, I have done. You mean to say that I should not utter my government? Generally, this is the custom. This is the custom. For I request you for you. No, I request you. No, not that. Please. I will explain you. Only, okay, I will use only government, my government I will not speak. Yes. Okay, sit down please. दिस इज द पॉइंट। रोक दो, Anyway, रोक्यो इत्थे, रोक दो। जदों गवर्नर साहब ने अपना एड्रैस शुरू किया, गवर्नर साहब ने माई गवर्नमेंट तो ही किया, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे नेता कह रहे नो, इट्स नॉट राइट वे, ये सही नहीं है, तुसी सिर्फ गवर्नमेंट कहना है। एंड गवर्नर एग्रीड।
ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 2 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਰੇ ਕਰਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, I will not use my government, I will only announce my government, only government शब्द यूज करूंगा, my government यूज नहीं करूंगा। ये गवर्नर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने 2 दिन पहला सवाल किया गया, कहते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। इस तरीके नाल साबित होता है कि गवर्नर साहब ने पंजाब के लोगों नाल किस तरीके नाल झूठ बोलिया। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नूं समझते कुछ नहीं है। इस मौके पर इन्हूं चलन दो, वीडियो चलन दो, आवाज कट कर दो। हाँ करो, वॉल्यूम करो थोड़ा जा। Only one problem, where my government is there, I will. No. Only, okay, I will use only government, my government I will not use. I will not. Okay, sit down please. I will use only government। इस दौरान इन्हूं चलन तो वॉल्यूम घट कर दो। एक स्टांस होर दिखाना ये This is the first day. इस एड्रैस के गवर्नर एड्रैस के दौरान पंजाब के ऑनरेबल स्पीकर साहब ने 2 बार आके गवर्नर साहब ने कहा कि तुसी जिहड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भेजा होया भाषण है वो पढ़ना है, वो तुसी चेंजेस नहीं कर सकते। एक संवैधानिक मर्यादा है, ये तुसी इहदे ते बाध्य हो, बाउंडिंग है तुहाडी। और ईवन 2 बार स्पीकर साहब के समझाउण के बावजूद भी, क्लैरीफाई करने के बावजूद भी गवर्नर साहब पब्लिकली कह रहे हैं I will use only government, not my government। एक गल तो यह होगी। और इस गल के पीछे कौन डिक्टेट कर रहा? प्रताप सिंह बाजवा, लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी कि इको थाली ते चट्टे बट्टे हो गए, ये भी गल होगी। उस तो बाद देखो, उस तो बाद मानयोग मुख्यमंत्री जी ने खड़े होके क्या, और वही वीडियो च अगे आ जाना तुहाडे को, क्योंकि वीडियो तकरीबन 8-9 मिनट की है। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन गवर्नर साहब फिर नहीं किसी गल नूं मनण नूं तैयार, कुछ सुनण नूं तैयार नहीं। तकरीबन 4 बार गवर्नर साहब ने यह बोलिया ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। 4 टाइम माई गवर्नमेंट उन्होंने यूज नहीं किया, जिहदे लई कि वह कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड है, जरूरी है और उहदे नाल बजे हुए आ, संविधान नाल बजे हुए आ। एक पासे कहते मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ते हैं, मैं मेरी सरकार है, आई एम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये बार बार गवर्नर साहब कह रहे हैं, मीडिया जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके कह रहे हैं। आ सुनो, आवाज थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं तुहानू वीडियो भेज देना। गवर्नमेंट हुण मुख्यमंत्री जी उठे, इनू रोक दो। इस दौरान 4 बार गवर्नर साहब ने ओनली गवर्नमेंट शब्द वरत्या, माई गवर्नमेंट नहीं वरत्या। एक तो गल ये स्पष्ट होगी कि गवर्नर साहब ने 2 दिन पहला की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ बोलिया कि नहीं जी मैं तो माई गवर्नमेंट वरतदा रहा शब्द, ये बड़ा जरूरी सी। एक गल, दूजी गल वो डिकटेट हो रहा प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े विरोधी धिर के नेता है और कांग्रेस के लीडर है, MLA। दूजी गल, तीसरी गल, मुख्यमंत्री जी ने अल्टीमेटली ये कहता, 2 बार स्पीकर साहब ने समझाने के बावजूद गवर्नर साहब नहीं मने। फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ LOP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ Okay, sit down, please. Anyway, there should be no controversy. This is the first day, and it's an important session. We are going to successfully complete first year, coming days. Okay, let us complete our job. Let us complete our job. ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਟ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਜੋ LOP ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ
ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, यूटी ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ। यूपी ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕੁਸਕਦਾ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੱਸੋ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ? ਦੱਸਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੈਕਚੁਅਲ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਆਰਡੀਐਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਚ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਕॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर गवर्नर साहब उदों कित्थे चले जाते हैं? दूजी गल, ये गवर्नर साहब नूं, पंजाब के गवर्नर साहब नूं ही क्यों शौक है रोज़ प्रैस कॉन्फ्रेंसिस करन दा? गुजरात सब तो वध नशा फड़िया जा रहा, यूपी MP बीजेपी रूट सब तो वध क्राइम हो रहा, बलात्कार हो रहा, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा, कोई गवर्नर की प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं। पंजाब का जिहड़ा पैसा रोकया जा रहा, गवर्नर साहब एक शब्द नहीं बोलते। पंजाब यूनीवर्सिटी ते हरियाणा अपना हक जताउण दी साजिश रचदा है, गवर्नर साहब हरियाणे दे पक्ष पूरदे दिखते हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਅਸੀਂ ਤੇ देखो, मैं ਉੱਥੇ ही आ रहा पंकज जी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया पिछले दिनों ਅਸੀਂ ਤੇ किते भी वायलेट नहीं की उस चीज़ ਨੂੰ। जो एक रूटीन च फाइल जाती है गवर्नर साहब को जाती है, लेकिन गवर्नर साहब अपनी मनमर्जियां चुनी हुई सरकार ते थोप नहीं सकते। बुनियादी सवाल यह है, बुनियादी सवाल यह है कि लैफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार का जिहड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ਉਹਦੇ खिलाफ मोदी सरकार ਜਿਹੜਾ अध्यादेश लैके आई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये मनमर्जियां, ये भाजपा दी साजिशां, ये गवर्नर्स के राही भाजपा मनमर्जियां कर रही। असीं ਉਹਦੇ खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि लोगों दियां ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ मैंने तो कहीं बोला ही नहीं है, मैं तो माई गवर्नमेंट बोलता हूँ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं वीडियो दिखाती कि गवर्नर साहब झूठ बोल रहे हैं। चिट्ठियां ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਚਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। 1966 ਚ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਊ, 40 ਪੰਜਾਬ ਦਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 20% ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਪ ਤੋੜ ਲਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, 40% ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਇਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 40% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ 3% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1, 3% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 3% ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ 2% ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 18 ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ?
ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੀਤੀ ਜਾਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮ 'ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 60-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਪ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੀਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ करो जरा प्ले। मेरी सरकार नहीं था, जब मैंने उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब